स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। मैं जानता हूं आत्मा में सब चीजें सेटल हो चुकी और आपकी टेस्टिमनी श्योर है यीशु मसीह के नाम में। बैठ जाओ अपने शरीर में। मेरा ये विश्वास है कि ये वर्ड सुनने के बाद आपकी मैरिड लाइफ सेम नहीं। तैयार हो वचन सुनने के लिए, नोट करने के लिए? सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि जितने हस्बैंड एंड वाइफ्स हैं, परमेश्वर ने आपको एक मकसद के लिए जोड़ा है। आमीन। बाइबल में लिखा आदम अकेला था और परमेश्वर ने हवा को बुलाया, मिलाया, उसको उसके बीच से बनाया और उसको जोड़ा। हाँ या ना? नीति वचन 18 उसकी 22 आयत पढ़ेंगे हम। लिखा जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पे हुआ है। आमीन। इसका मतलब क्या है कि जिसने मैरिज की है परमेश्वर का अनुग्रह उस पे हुआ है, क्योंकि मैरिज परमेश्वर की ओर से। मैं एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि जब हम वचन की गहराई में जाएं तो आपको समझ आ सके कि मैरिज जो है, क्योंकि ਅਸੀਂ ज़्यादातर टीवी 'ਚ देखते हैं ਆਪਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪਿਕਚਰਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗਲਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਚੰਗਿਆਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? नहीं तो कि इदा लगता है कि आप इस टीबी तो, इस कैंसर तो, इस बीमारी तो, इस प्रॉब्लम तो आज़ाद हो जाएंगे, ये रसौली कभी बाहर आ जाएगी या कभी इदा की चंगियाई साडे जीवन च हो जाएगी। लगता है कभी इदा? नहीं लगता। लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता। शरीरिक अखां दे नाल नहीं लगता कि चंगा हो जाऊगा, लेकिन जो चर्च आंदा बंदा और सुनता है कि परमेश्वर के कोड़े खान दे नाल मैं चंगा हो चुका, वो चंगा हुंदा है कि नहीं हुंदा? फिर हाँ, चंगा हुंदा है कि नहीं हुंदा? एक गरीब आशीषित हुंदा है कि नहीं हुंदा? एक नशे वेचन वाला, एक ड्रग वेचन वाला, एक कातिल, एक भैड़ा पापी बदलता है कि नहीं बदलता? ते उदां बदल सकता सीगा, लेकिन वो बदलता है कि नहीं? किद्दां बदलदा हो? जदों असीं वचन दे वल अपना ध्यान लगाने आ, जो वचन प्रचार किया जाता है, असीं उहदे उत्ते जदों चलदे आ फिर वो चेंज हुंदा है। हाँ या ना? उसे तरह दे नाल जदों असीं अपनी मैरिड लाइफ, परमेश्वर ने जदों तुहानूं मैरिज तुहाडी कीती, बाइबल दसदी है कि जिस तरह होली स्पिरिट तुहाडा हेल्पर है, उस तरह तुहाडी वाइफ तुहाडा की है? हेल्पर है। तुसीं इस दुनिया दे विच वड्डे वड्डे सक्सैसफुल व्यक्ति देखो जिन्हां दे नाल वाइव्स हैगियां, वो स्ट्रेस दे विच नहीं है। वाइफ तुहाडे मस्से नूं, तुहाडी सक्सैस नूं कंट्रोल करन दे लई और तुहानूं ब्लेस करन दे लई तुहाडी लाइफ दे विच आंदी। इसका मतलब की है कि अगर परमेश्वर ने कहा कि जिसने स्त्री ब्याही उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पे हुआ है, कि परमेश्वर ने अगर तुहानूं मैरिड लाइफ दी है या वो देन वाला है, तो इसका एक मकसद है कि परमेश्वर का अनुग्रह जिहड़ा वो तुहाडे ते होना चाहता है, वो तुहाडे ते आना चाहता है। परमेश्वर अपने अनुग्रह नूं तुहाडी लाइफ दे उत्ते भेजना चाहता है। इसका मतलब पहला ये सानूं समझना पऊगा कि मैरिज एक अनुग्रह है, क्योंकि जब तक ये दिमाग चो नहीं निकलता कि मैरिज एक अनुग्रह नहीं है, मैरिज एक फसन वाला काम है, मेरी आज़ादी खिंचन वाला काम है, तब तक ये मैरिज ब्लेसफुल नहीं है, शांतिदायक नहीं है, पीसफुल नहीं है, जब तक सानू ये समझ नहीं आऊगी कि मैरिज जिहड़ी है यहोवा दा अनुग्रह है साडे उत्ते। किन्हां नूं मेरी गल समझ आ रही? सो पहला प्लान परमेश्वर का यह है कि असी सक्सैसफुल रहिए। तो परमेश्वर ने क्या? यहोवा का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, जिसने स्त्री ब्याही उसने उत्तम पदार्थ पाया। सब बोलो आमीन। शैतान ये चाहता है कि साडी गवाही जड़ी है वो खराब होए और असी अनसक्सैसफुल होइए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया दे विच, ऐसे बहुत सारे पास्टर्स हैं जो उन्हां दी मैरिड लाइफ फेल हुई, उन्हां दी मिनिस्ट्री एक तरह की फेल हुई। बाइबल च लिखिया कि जेड़ा व्यक्ति अपने घर का इंतजाम नहीं कर सकता, अपने घर दे बच्चों का, अपनी वाइफ का केयर नहीं कर सकता, उन्हां दा इंतजाम नहीं कर सकता, उन्हां नूं खिला पिला नहीं सकता, उन्हां दी केयर नहीं कर सकता, वो बंदा कलीसिया की केयर क्यों करेगा?
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ ਚੇਲੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਬਿਜ਼ੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਮੈਰਿਡ ਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਬਿਜ਼ੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੈਲੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇਰਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਸੇ ਅਧਿਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਕਾਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ? ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪਿਕਚਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵਾਈਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹ ਚੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਰਿਜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਰਿਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੰਡਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਔਰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਾਈਫਸ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਤੇ ਕਈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਪਰ ਕਈ ਕੋੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਅੱਜ। ਹਾਂ, ਕਈ ਕੋੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਰੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅੱਜ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਹਾਂ, ਤਿਆਰ ਆ ਆਪਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡਸ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਚ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੁਝ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਦ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ,
ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ, ਵਾਈਫ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਫ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗਵਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਲੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੁਣੋ, ਔਰਤ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ। ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹਾਂ, ਹਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਹਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਰ ਪਸਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ हर सक्सेसफुल बंदे दे पीछे की है एक औरत है। और सेकंड हम जो देखते हैं कि जो इमोशनली जो वाइफ्स है इमोशनली अपने हस्बैंड्स को बहुत ब्लैकमेल करती हैं। मान लो कि बहुत दूर की रिश्तेदारी में कोई डेथ हो गई है तो वो मुंह फैलाकर बैठ जाती है घर में, तो हस्बैंड जब काम से आता है तो पूछता क्या हुआ, तो दूर की चाचे की ताए की चाचे की उसकी डेथ हो गई है। तो आपने अपने घर का माहौल क्यों खराब कर दिया? किन्ने समझ रहे गल कि जदों तुहाडे घर च प्रॉब्लम है कोई किसी रिश्तेदार दे किसी बंदे दे, उन्होंने अपने घर की शांति नूं इफेक्ट नहीं होने देना। तुसीं समझ रहे कि नहीं? सुनो हुण ध्यान दे नाल कुछ पॉइंट जिहड़े तुसीं सुनने। फर्स्ट पॉइंट तुसीं सुन लिया इमोशनल वाला, अपने अधीनगी दे विच रहना। सैकेंड एक बड़ा इहदे विच बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिहड़े तुसीं ध्यान दे नाल सुनने ताकि तुसीं फल लेके आ सको, तारी लाइफ जिहड़ी आ वो सेम ना रहे। आमीन। सैकेंड गल, जदों एक हस्बैंड वाइफ मिलते आ, मैरिज हुंदी है, असी एक दूसरे नूं गारंटेड लेना शुरू कर दिंदे आ, असी कैजुअल लेना शुरू कर दिंदे आ। असी जदों अंगेजमेंट हुंदी है ना, जदों अंगेजमेंट तो बाद असी मिलन जाने आ, जो रिश्ता पक्का होता असी मिलते हैं, कितना कपड़े पा के मिलते हैं असी। हाँ, सवेर पता होता केड़ा कपड़ा पाना, वो नहीं आ नहीं वधिया लग रहा, 10 बारी सूट बदलते हैं असी। हस्बैंड भी देखता है 10 बारी वाल सेट करेगा, 10 बारी ऐ करेगा, ऊँ करेगा। लेकिन मैरिज तो बाद सारा कुछ खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि हस्बैंड अपनी वाइफ नूं कैजुअल जिद्दां घर दी मुर्गी दाल बराबर जिन्हों असीं कहने आ उदां लेना शुरू कर दिंदा उहनूं। जदों असीं अपने पार्टनर नूं कैजुअली ते एज ग्रैंटेड लेना शुरू कर दिंदे आ, उत्थे तुहाडी मैरिज लाइफ डाउन होना शुरू हुंदी। मैरिज तो पहला जो अंगेजमेंट हुंदी है तो हस्बैंड वाइफ मिलन जाते थे, 10 बारी मूँह च स्प्रे मार के जाता वो मिनट का, तो 15 च्युइंगम खा के जाएगा वो। तो मैरिज तो बाद भावें 10 दिन ब्रश भी ना किया हो तो गल्लां मूँह दे कोल आके करेगा, तो वाइफ भी कहेगी तेरे दिल करता है चंगी तरह फेरा तेरे छितर। हाँ, और अपोस्टल जी ये जिहड़ी गल है वाइफ्स दे लई भी आ कि ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਅਨਸ਼ੇਪਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਾਈਫਸ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰੈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਾਈਫਸ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਵਾਈਫ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ 2 ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ।
ਪੇਟ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ੇਪ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਹੋ ਗਈ ਲੇਡੀ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਪੀਲੀ ਹੋਵੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਪੀਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਗੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਰੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਵਲਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੋਰਾ। ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਰਿਜ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈ ਪਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਅਭਿਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ। ਔਰ ਵਾਈਫ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ 2 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਕੇਅਰਲੈਸਨੈਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਔਰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਲੁੱਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਧਿਆਨ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਲਟਾ ਵਿਅਭਿਚਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਰਿਜ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਇੱਕ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ weight gain ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਲਈ no more attractive, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਣ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। श्रेष्ठ की 4:7 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, हे मेरी प्रिय तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। ਉਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਾਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੱਸੋ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵਾਂਗ ਸੁੰਦਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਬੁੱਧੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਅਗਰ ਬੁੱਧੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ। ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਨਾ ਰੱਖਣਾ।
ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਾਹੇ ਜੈਮਸੀ ਬੋਲੋ, ਚਾਹੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੋਲੋ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਮੰਡੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਪੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਹੈਪੀ ਥਰਸਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਹਸਬੈਂਡਸ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ। और next नीति वचन 31 उन्हें लिखा, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है, उसे लाभ की घटी नहीं होती, वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं भला व्यवहार करती है। व्यवहार यानी तुसी एक गल असी नोटिस की है अपनी लाइफ दे विच, दूसरियां दी जिंदगी दे विच, हस्बैंड दे कई ऐसे दोस्त हैं, हस्बैंड अपनी सारी गल पर्सनल अपनी वाइफ दियां अंदरलियां गल्लां ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਵਾਈਫ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਫ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫਸ ਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, हर दिन धुप नहीं है, हर दिन ठंड नहीं है। हाँ, अगर एक दिन ताड़ी लाइफ च बारिश आ गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ रिश्तेदार दे किसी हो घर च कोई इमोशनली डिस्टर्बेंस है, सिर्फ वो डिस्टर्बेंस अगर तुम बाहर बयान करते हो, पर 364 दिन ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਡ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਬਲੈਸ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਵਾਈਫ ਵੱਧਦੇ ਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਤੋਂ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਹੁਣ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ और वाइफ दे ਲਈ बच्चे प्रायोरिटी बन चुके हैं। हस्बैंड सेकंड नंबर ते आ चुका है और हस्बैंड ਲਈ वाइफ सेकंड नंबर ते आ चुका है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਦੀ। ਇਹ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਵਾਈਫ ਔਰ ਵਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸਥਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਤੇ ਮਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਗੈਪ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਲੇਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਵਾ ਦੇ ਗਿਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਦਮ ਤੂੰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਕੱਲੀ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਕੱਲੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਡੇਲੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰਹੋ,
ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੰਯਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖੇ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਡੈਡੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮੰਮੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਡੈਡੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਈਫ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਦਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰਾ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਪਕੋ ਪੁੱਤੋ ਮੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਾਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਫਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਪੁੱਤੋ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੂੰ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ कि पापा मम्मी ने ऐसा कहा है। मैं करो फिर क्या है तो कि मम्मी ने जाके ना, मम्मा पापा ने ऐसा बोला करने के लिए, मम्मा ने कहना करो फिर पापा ने बोला तो। मम्मा आपने तो ऐसा कहा था, कोई बात नहीं, मैंने जैसा भी कहा था, जैसा पापा ने कहा वैसा करो। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਦੋ ਮਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਂਗ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਫੁੱਟਿਆ ਦੇਖਦਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, मेरी फैमिली दे विच किसी को ये पावर नहीं है, ना दादा को, ना दादी को, ना चाची को, ना चाचे को, ना ताए को, ना किसी को, कि वो साडे बच्चे की काउंसलिंग कर सके। सिर्फ कुछ गल्लां सिखा सकते हैं, सारियां गल्लां बच्चे नूं समझा नहीं सकते। साडे बच्चों नूं, साडे बच्चे सिर्फ साडे दोनों की गल सुनते हैं, दैट्स इट। छोटे बच्चे जो होंगे उन्होंने माँ कहती मेरा बच्चा, पापा जी करियो परे, मेरा बच्चा बड़ा ढीठ है, बहुत ढीठ है, बड़ा वो छोटा जिहा हाले 2 साल का, पर तुसीं उन्होंने ढीठ कह के उन्होंने इहो जिहा ढीठ बना देना कि वड्डा होकर जो उन्होंने दारू फड़नी उन्हें छड्डनी नहीं, क्योंकि तुसीं बचपन तो उहदे अंदर एक बीज पा चुके हो कि मेरा बच्चा बहुत ढीठ है। सेम तुहाडी वाइफ, सेम तुहाडा हसबैंड। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਈਫਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਗਲਤ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਗੇਮਾਂ ਬੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ-ਪਿਓ, ਫਿਰ ਗੇਮਾਂ ਹੀ ਕੱਟਦਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗਰੰਟਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਡਾਈਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਲੇ 'ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਈ ਗਏ, ਸ਼ੀਲਾ ਲੰਘ ਵੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਢਿੱਡ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਨਾਨੀ ਆ ਰਹੀ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ
ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਊਗੀ। हस्बैंड वाइफ हाइजीनिक रहने चाहिए, साफ सुथरे रहने चाहिए, क्लीन रहने चाहिए, घर भी बाहर भी हर तरफ तो क्लीन होने चाहिए। उन्होंने लाइफ जी है वो साफ होनी चाहिए, नहीं तो ये चीज़ां छोटियां छोटियां बतंगड़ बन सकती हैं, इत्थों तक कि डाइवोर्स तक भी पहुंच सकती हैं। हस्बैंड लगता लै ये तो हुण मेरी वाइफ है, मूँह च गुटका पा के भावें मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਲੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦਾ 버ਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 15 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ 버ਗਰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਲਾ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਖੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਡੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਉਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਕਿ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ 버ਗਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਫ ਲਈ। ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਅਗਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। एक हस्बैंड के शरीर ते जिन्ना पैसा लगा होना चाहिए इस टाइम, वो वाइफ ते तिगना चुगना 4 गुना होना चाहिए, फिर वो हस्बैंड पास है, नहीं तो फेल समझो अपने आप में। और जदों मैरिज हो जाती उस तो बाद विच ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਈਫਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਤੇ ਡੇਲੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਹਾਊਸ ਆ, ਰੀਅਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੌਂਡੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੋਂਟ ਗੋ ਟੂ ਯੂਰ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਕੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਈਫ ਆਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੇਡੀਜ਼? ਹਸਬੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਲੋ ਆਈ ਲੋ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਿਰਫ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਫ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਛਾਇਆ ਰਹਿਣਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ। ਘਰ ਦੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਹੋਣਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਣਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚੀ ਉਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਲॉ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮੰਥ, ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਸਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਸਾਡਾ।
ਹੁਣ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੋਟਲ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸਿਸਟਰਸ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਰਿਡ ਸਿਸਟਰਸ हैं ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਸਿਸਟਰਸ ਦੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਆਪਸ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਸ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ। ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਫੋਨ ਲੱਗਾ ਕੰਨ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੱਸਣਾ ਅੱਜ ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਟਿੰਡੇ ਚਾੜੇ ਆ, ਅੱਜ ਮਟਰ ਚਾੜੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਚਾੜੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਕਰੋਗੇ ਲੇਡੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਸੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਨੇ ਵਧਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗਲਤੀ ਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਵਾਈਫ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਲਰੀ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੈਲਰੀ ਦੱਸੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਟਰਬਲ ਸ਼ੁਰੂ। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 25,000 ਕਮਾਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 5,000 ਦਾ। ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਮੈਂ 12,000 ਹੀ ਕਮਾਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ 12 ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ 2,000 ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਣੀ ਘਰ 'ਚ। ਔਰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਪੜਦਾ ਮੈਂ, ਲਿਖਿਆ 31:13 ਚ, वह उन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है, वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। सुनो, ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਈਫ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਹਾਂ। ਹਸਬੈਂਡ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ 25,000 ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਚਲ ਜਾਓ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ 5,000 ਦਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਕਰਾ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂएं व्यापार के जहाज के समान दूर से मंगवाती। एक वाइफ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਆਲਸ ਤੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਟਮਾਟਰ ਆ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕੋ ਲੈਣੇ ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਉਡਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 5 ਰੁਪਏ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ। लिखा कि जो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती। जेडी भली पत्नी है वो पत्नी विजनरी पत्नी है। उन्होंने पता है कि जो मेरा हस्बैंड 20,000 लैके आया तो मैं जो कितना सेव करके अपने फ्यूचर दे विच उस सेविंग दे नाल मैं एक बिजनेस शुरू करांगी। सुनो, बाइबल च किते नहीं लिखा हाउस वाइफ, बाइबल च जिक्र नहीं है हाउस वाइफ। देयर इज नो हाउस वाइफ इन बाइबल। अगर हस्बैंड 10,000 कमाता है और घर च हल्की जी तंगी है, अगर वाइफ 4,000 कमाए सिर्फ, घर स्वर्ग बन जाएगा 1 महीने च। पर हस्बैंड ਨੂੰ प्रॉब्लम ये है, वो बेचारा इन्ना घमंडी है कि वो चाहता ही नहीं कि वाइफ जाए किते, ਉਹਨੂੰ डर लगता है। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫਸ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਲਪਰ, ਐਜ਼ ਅ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਗੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਊਚਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਵੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਖੰਡ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਮਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀੜੀ ਕੋ ਸਿੱਖ,
ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਹਾਰ ਧੂਪ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚੇ ਕਰਦੀ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, कहती वो अपनी व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तु दूर से मंगवाती। क्यों दूरों मंगवाओगी हो? अपने पड़ोसी ने पूछो क्यों। हाँ पूछो पूछो, बोलो क्यों। क्यों मंगाओगी दूरों? जे मेरी वाइफ ਨੂੰ पता है कि मैं टिंडे दूरों मंगावांगे तो 10 रुपए सस्ते पैणगे, जे 10 चीज़ां मंगाऊंगे 100 रुपए की सेविंग होगी। पर असी आलसी है कई बारी। ਭਲੀ ਪਤਨੀ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮੂੰਗਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਭਲੀ पत्नी की है? कहना उन सन ढूंढ ढूंढ कर हाथों के साथ प्रसन्नता के साथ काम करती। वो वेस्टेज नहीं करती, वो वेस्टर नहीं है, वो फालतू पैसा नहीं खर्च करती, वो सेविंग करने वाली लेडी है। ਉਹ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾ ਰਹੀ। ਦੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਸੇਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ 25000 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ 28000 ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ 100% ਪੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। मैं खुद दे दांगा 25000 रुपया 20000 रुपया आ ले लो वो ले लो, बट झूठ बोल के साडे घर च कुछ नहीं आंदा, क्योंकि असी अपनी जिहड़ी नींव है वो रेत के उत्ते नहीं रखना चाहते। आमीन। मोस्टली वाइफ्स अंदर हमेशा झूठ बोलने की आदत है और मोस्टली की करदियां हो जे आपां सूट लिया 1000 रुपए का तो दसना हसबैंड नूं 500 रुपए का, क्यों? ताकि हसबैंड झटका ना मारे। ਉਹ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਝੂਠ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਛੁਪਾਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ ਫਾਈਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲੀ ਲੜੇਗੀ ਔਰ ਥੱਕ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਾਰੇ ਕੁੱਟੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਲੇਡੀ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੇਗੀ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਲਟ ਆਏਗੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਆ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਰਿਜਸ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣੇ, ਬਾਹਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਉਹ ਵੀ ਦਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬੰਦਾ ਦਾਲ ਖਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਅੱਗ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਲੇਗਾ ਹੀ ਜਲੇਗਾ। ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਛਾਤੀ ਤੇ ਅੱਗ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਜਲੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਕੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਨਾਗ ਦੋਨਾ ਸਾ ਕੜਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਰਿਜ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ, ਟੋਟਲ ਵਿਜ਼ਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਵਾਈਫ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੋਗੀ? ਹਸਬੈਂਡ ਝਟਕਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਨੇ 1000 ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਖੁਸ਼, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।
खुद शॉपिंग करवा के लेके आओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਜਦ ਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ अपवित्रता ही है। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ अपवित्रता ही है, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗੀ। मैरिज तो पहला किसी दे कोल जाना अपवित्रता ही है, मैरिज तो बाद अपनी वाइफ को ना जाना ये अपवित्रता ही है। कहती नहीं। थोड़े दिन बाद ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਉਸੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 7:3-5, ਕੁਲੱਸੀਓਂ 3:19, ਇਫਸੀਆਂ 5:18, ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਸੀਂ ਬਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 3 ਵਰਸਿਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਗਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਰਿਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ हैं? और कुछ बेवकूफ पति और कुछ बेवकूफ औरतां पत्नियां परमेश्वर ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਸੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੋਚੋ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ? सुनते जाओ, आज मैं जानता कान खोल रहे थोड़े। फिर लिखा वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है। वो अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है, अपनी बाहों को दृढ़ बनाती। लिखा वो किसी खेत के विषय च सोच विचार करती है। ਜਿਹੜੀ ਭਲੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੀ ਪਰੌਂਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਲੈ ਹੁਣ ਚਿਕਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਹੁਣ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਲੈ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਚਦੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗੇ 5-7, ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ 10-15 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗੇ ਬਸ। ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਲੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਫ੍ਰੀडम ਨਾ ਦਈਏ। ਕਦੀ ਬਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੜਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਟਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਏ ਸਾਡਾ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਰਦਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਚਟਾਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਡਿੰਗੇ ਬਿੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਥਪ 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 ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ ਤੇ ਬਾਜ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੁੱਟਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫ੍ਰੀडम ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਜਾਓ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ,
ਤੇ ਉਥੋਂ ਸਿਰਫ 15,000 ਕਮਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2-3 ਸਾਲ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਬੰਦਾ ਦੁਬਈ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਸ। ਨੋ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ 1 ਲੱਖ 1.5 ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਸਕਟ ਜਾਵਾਂਗਾ, 25-30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵਾਈਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਵੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਲਓ ਕਿ ਆਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਗੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੰਯਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ? ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਰੋਜ਼। ਨੋਟ ਕਰੋ ਵਾਈਫਸ। ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਣੀ? 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਮੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਣੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਨਮਕ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਫਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਕਸ ਔਰ ਡਿਸਲਾਈਕਸ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ ਔਰ ਕੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਪਸੰਦ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਸੇਮ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਹਸਬੈਂਡ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਈਫਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰਟ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਜੈਲਸ ਫੀਲ ਕਰੇ। ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ। ਯੈਸ, ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋ ਔਰ ਮਤਲਬ ਹੀਰੋਇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਿਯ ਤੂੰ ਸਰਵਾਂਗ ਸੁੰਦਰੀ, ਤੁਝ ਮੇਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜੀ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਹੀਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰਾ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਅੱਜ LED ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੀਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪॉलिश ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪॉलिश ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਵ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਈਫ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਵ ਹੁੰਦੇ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਉੜਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਤੋਂ। ਪਰ ਓਰੀਜਨਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ, ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਦੋਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਘੂੰਘਟ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਹੀਰਾ ਵੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਆਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲੈਸਡ ਲਾਈਫ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਉਹਨੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਾਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿਆਹੀ ਉਸਨੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ लिखा वो अपने कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती। ਜਿਹੜੀ ਭਲੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਵਾਈਫ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਮੈਂਟਲੀ। ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਅਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ। ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰਫੁਲ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ।
ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੇਅਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਕਦੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਗ ਸੀਡ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਸਰੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਾਈਫ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਫੇਲਿਅਰ ਤੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਨੇ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਾਡਾ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਕੋ ਆਪ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹਲ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਲਿਖਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੀਆ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦਾ। ਇੱਕ ਭਲੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰਫੁਲ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਵਾਲੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਈਫ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨੰਗੇਪਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਖੁਦ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨੰਗਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ। ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਯਾਨੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਢਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਦੋਨੋਂ ਫਲਵੰਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈਫਸ ਔਰ ਵਾਈਫਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡਸ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਲਿਖਿਆ ਆਨਰ ਕਰੋ, ਆਨਰ ਯੂਰ ਹਸਬੈਂਡ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਵ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਆਨਰ ਕਰਨਾ। ਆਨਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਰਿਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਆਨਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਸੁਰ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਨਨਾਨਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੱਸ ਸਸੁਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹੋ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬੱਚਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ ਅੱਜ। ਹਾਂ, ਵਾਈਫ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬੱਚਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੰਟੇਨਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਪਰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਵਾਈਫ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ। ਬੰਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਓ। 15 ਦਿਨ ਚ ਨਾਨੀ ਪੜਨਾਨੀ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਦਰ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਾਈਫ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਹੈਲਦੀ ਹੈ। ਯੋਰ ਵਾਈਫ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਆਫਟਰ ਜੀਸਸ, ਆਫਟਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਆਈ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋ, ਸਿਸਟਰ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੜਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਪੂਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇ। ਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਸ ਸਸੁਰ ਕੋ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੋ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਹੁਣ ਘੁੰਮਣ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ 1 ਸਾਲ ਕਰੀ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਘੁੰਮਣ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲਾਂ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਓ, ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲੈਸਡ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸਨਸ, ਡਾਟਰਸ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਰਿਡ ਬਲੈਸਡ ਲਾਈਫ ਜੀ ਸਕਣ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਚਿੱਠੇ ਚੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਕੇ। ਔਰ ਮਜ਼ਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਆਪਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਵਿੰਗਾ, ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਕੀ ਆ, ਕਰਦਾ ਕੀ ਐ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਣੋ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਚਾਹੇ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰੀਚਰ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਲਈ ਕਦੀ ਪ੍ਰੀਚਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ ਲੈਣੀ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਨਾਨੀ ਤਾਂ ਐ ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ। ਬੀ ਏ ਗੁੱਡ ਹਸਬੈਂਡ, ਬੀ ਏ ਗੁੱਡ ਵਾਈਫ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈਬਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਕੀ? ਨੋ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਵਰਸ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ
ਪਿਆਰ ਦਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦੇਗੀ, ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦਵੋਗੇ ਇਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਛੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਪੈਂਟਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਕੋਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਜਨਾਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਤਮਿਕ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੱਚਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ? ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਵੋਗੇ? ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ? ਵਾਈਫ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ 57 ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੰਨੇ ਡੈਸੀਬਲ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸਗੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ, लिखा सारी दीनता नम्रता धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो। तुसी जानते हो कि तुसी परफेक्ट नहीं हो, ताड़ी वाइफ जानती हस्बैंड परफेक्ट नहीं है, हस्बैंड जानता है वाइफ परफेक्ट नहीं है। एक दूसरे दी सो, टांच ना मारो। की करना है एक दूसरे नू? हाँ हाँ, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। लेकिन स्त्री ठट्ठा मजाक करने वाली नहीं होनी चाहिए, स्त्रियों को गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली नहीं होनी चाहिए, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य होनी चाहिए। सब बोलो आमीन। किन्ने मेरी गल समझ रहे हैं कि गंभीर होनी चाहिए औरत, ठट्ठा करने वाली नहीं होनी चाहिए, दोष लगाने वाली नहीं होनी चाहिए। जे असी ये चाहते हैं कि मेरी फैमिली, मेरी मैरिड लाइफ जड़ी है ये आशीषित होए, तो मैनू रूल्स, मैनू बाइबल दे वचन और वो तरीका अपनाना पएगा जिहड़ा बाइबल दे विच लिखिया होया। जदों एक हस्बैंड ते वाइफ च कम्युनिकेशन और इंटीमेसी खत्म हुंदी, हस्बैंड वाइफ तो गल्लां छुपांदा है, वाइफ हस्बैंड तो गल्लां छुपांदी है, रीजन कोई भी हो सकता है। मैं और मेरी वाइफ जब तक किसी गल का इशू खड़ा रहे, असी कदी अलग अलग नहीं होए कि हाँ एक इन्हें कोई गल नहीं मन्नी है, मेरा कोई इस मत एक मत च विचार नहीं गा, तो असी इस गल दे लई वखरे वखरे सो गए हाँ या असी उन्होंने हल नहीं किया, एवें कदी नहीं होया। लाइफ टाइम आज 5 साल हो गए, नैवर 4 साल किन्ने साल हो गए, नैवर कदी नहीं होया। इदा असी हल करके सोना है उस गल दे उत्ते, मन दो नहीं करने, असी अपने डिफरेंशिएट नहीं रखन देना, अपने मन में सोच वखरी वखरी नहीं असी रखन देनी, क्योंकि असी इक्को राय तुरना। असी आ उंगली देखो, दिख रही? हाँ, जे एक नु मैं टेढ़ा करदा हल्का ज्यादा नहीं, जे इकट्ठे जाओगे उत्ते इक्को एंगल दे, दस इकट्ठे रहोगे दोनों, जितनी मर्जी दूर ले जाओ इकट्ठे रहणगे। हाँ या ना? हाँ, रहोगे इकट्ठे कि नहीं? ते जे एक टेढ़ा हो जाए थोड़ा जिहा ज्यादा नहीं टेढ़ा करना, थोड़ा जिहा, तो जो उत्ते जाना है इन्होंने, एक ऐ जा रहा है तो एक ऐ जा रहा है, तो 10 साल बाद पति पत्नी भैन भरा लगणगे तुहानू। मैं सही कह रहा कि नहीं कह रहा? जो हल्का जिहा एंगल टेढ़ा होया और तुसीं तुरना शुरू किया, और फिर देखो फिर कित्थे लाइफ पहुंचती, फिर ऐसा लगना है कि 10 साल बाद भैन भरा ने हस्बैंड वाइफ नहीं गए। ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੌਂਦਾ ਨੁੱਕਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਮੰਮੀ ਸੌਂਦੀ, ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਡੈਡੀ ਸੌਂਦਾ।
ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਔਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਲੈਸਡ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਘਟਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਟੋਟਲ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡੈਵਲਿਸ਼ ਸਪਿਰਿਟਸ ਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਨਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਜਾਂ ਅਫੇਅਰਸ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਡੈਵਲਿਸ਼ ਸਪਿਰਿਟਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਨਾਟਕ ਆ, ਸੀਰੀਅਲਸ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਚਣ ਆਪਣਾ ਸੀਰੀਅਲ, ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਲੈ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੈ ਰਹੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ TRP ਵਧੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਪਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਡੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੇਡੀ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਬੀਜ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੀਜ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫਲ ਨਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਿਓ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਹਸਬੰਡ ਉਹਦੇ ਉਦਾਂ 500 ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ 400 ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਵੇਟ, ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ, ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਪੇੜ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਹੈ। फल लेके आओगे, लाइव इज प्रोफेटिक वर्ड है। चर्च तुसी ब्लेस हो परमेश्वर के नाम जे प्रोफेटिक वर्ड है। आमीन। लिखा हो दीन के लिए मुट्ठी खोलती, दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती। एक स्पिरिचुअल वाइफ एक गल नूं जानदी कि बारिश दा टाइम भी आना लाइफ च। एक स्पिरिचुअल वाइफ इस गल नूं जानदी है कि मेरी लाइफ एक बीज है, मेरी लाइफ एक अपॉर्चुनिटी है, मेरी लाइफ एक मौका है। कादा मौका? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੀਨ ਤੇ ਦਰਿਦਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਉਠਾਉਣ ਦੀ, ਟੱਡਣ ਦੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੇਰੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਔਰਤ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੋਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਨ ਤੇ ਦਰਿਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਬੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਬੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਊਚਰ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫਿਊਚਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਦੈਟਸ ਅ ਮਿਸਟਰੀ। ਇਹ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੋਵਾਂਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੀ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਵਾਂਗੀ, ਕਾਇੰਡ ਰਵਾਂਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੀਜ ਪੈਂਦਾ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ। ਹੈਲਪ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੈਲਪ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੈਲਪ 100 ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਜੇ ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 1000 ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈਲਪ ਆ, ਤੇ 1000 ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ 1000 ਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਦੀ 1000 ਕੀਤੀ 0 ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀ ਡਰਪੋਕ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਨਾਨੀ ਡਰਪੋਕ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ
ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਡਰਪੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਭਲੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਤੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। जे ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਗਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 15000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਇਆ, ਜਾਂ 25000 ਐਤਕੀ ਘਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ 50000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਔਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਵਾਓ ਐਤਕੀ 50000 ਆ ਗਿਆ, ਲੈ ਵੀ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਨੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ 25000 ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਡਬਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਂਦਾ ਹੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਆਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਈਫ ਆਪਣੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁੱਟਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਕੁੜੀਆਂ ਡਬਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਵਾਚਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਧਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਘਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਨਿਕਲੇ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਘਰ। ਨੋ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕੱਲੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੈਂਟ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਹਾਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਨਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਫ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਈਫ ਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਖੜਕੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਓਹੋ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੇਵਕਾਈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਕਾਈ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਖ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਝ ਬਣੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਕਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ।
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਆਨਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਨਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਕੀਏ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਅਰਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂਗੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ, ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਜੱਚਦਾ, ਆਹ ਜੱਚਦਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਮੀਨ। अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। एक वाइफ, एक आदर्श वाइफ आलसी नहीं है। वो सवेरे 9 वजे नहीं उठ सकती। ये नहीं ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚਾਹ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਵਾਈਫ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਚਾਹ ਗਰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਵਾਈਫ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਣ ਲਈ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਈਫ ਦੇ ਰੋਲ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾबिक। हालेलुया, जोर ना बोलो हालेलुया। लिखा होते पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी प्रशंसा करता है। ਉਹੀ ਲੇਡੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਲਈ। अपने हस्बैंड ਨਾਲ फाइट नहीं करनी, क्योंकि ਉਹਦੀ आदत है बदला देने ਦੀ। उस टाइम नहीं देगा, बाद देगा, क्योंकि ये ਉਹਦੀ स्पिरिट है। हमेशा कभी भी अपनी कास्ट, अपनी बैकग्राउंड, कभी भी अपनी मनी, कभी भी एज अपनी मैरिड लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस नहीं करनी। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡਸ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ 5 ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਵਾਈਫਸ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਸਬੈਂਡਸ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰੂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ, ਕੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਨਰੂਲਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਚੋਂ ਕੁਛ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈਆਂ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਲਾਸਟ ਫਾਈਨਲ 1 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਦਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੋ 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 ਨੋ। ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਆ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਡਿਵਾਈਨਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੋਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੋਟੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਆਰਾ ਬੈਠਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਛੜਾ ਬੈਠਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਚ ਨੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੱਤਰੀ ਹੋ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ, ਨਾ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ, ਦੈਟਸ ਇਟ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਰੱਖੋ। ਆਮੀਨ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਸਭ ਜਨ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਬੋਰਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਅਗਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬਰਥਡੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਰਥਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਰਥਡੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਰਿਜ ਫਸਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੀਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਣ। Be a good husband, be a good wife. Good wife. ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ। Be a good husband, be a good wife. ਅਗਰ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਬਣ। ਪਤਨੀ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਬਣ। ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪਹਿਚਾਨਦੀ। ਤੇ ਵਾਈਫ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਨੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਾਈਫ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਜੈਲਸੀ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤਾਨਾ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਐਸੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨੇਗੀ। ਹਾਂ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਮੰਨੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹੀ ਮੰਨੇਗੀ ਉਹ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੁਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਬਲੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਬਿਬਲੀਕਲ ਵਰਡਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਰੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਬੇਬੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਵਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀਰੋ ਰਹੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹਨੇ ਪਰਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਤਾਓ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਤੁਰੀ ਰਹਿਨੀ ਆ। ਨੋ, ਨੈਵਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ 10 ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਠੋਰ ਨਾ ਬਣੋ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਰਹੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਬਣੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੈਂਟਲੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਆਮੀਨ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਚਿਕ ਚਿਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰ ਖਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਘਰ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਡਬਲ ਸਿਰ ਖਪਾਊਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਫ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਸਪੇਸ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਖੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਨੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਚੁੱਕੋਗੇ ਆਪਣੀ, ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰੋਗੇ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਧਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:01 ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਬਲੈਸ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ 2 ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12:01 ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ, ਹੈਪੀ ਥਰਸਡੇ ਜਾਂ ਹੈਪੀ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਹੈਪੀ ਮਿਰੈਕਲਸ ਸੰਡੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੁਣਨਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੁਣਨਾ ਮੋਸਟਲੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਈਫ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਆਤਮਿਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਤਮਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦਾਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਦਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਟਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਿਨਾਂ ਦਾਈ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਐਨੀ ਰਿਸਕ। ਆਮੀਨ। ਬਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈਲੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਡਾਊਨ, ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਹੋਲਡ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਫੋਨ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡੈਡੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਚੋਂ ਟਾਇਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਫੜਿਆ, ਟਾਇਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ
99 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਗਿਆ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਉਮਰ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਮਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ 65-66 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੜਪੋਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰਥੀ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਅਨੋਇੰਟਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਨੋਇੰਟਡ ਪਾਸਟਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ। ਸ਼ਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚਰਚ। ਸ਼ਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚਰਚ। ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ। ਸ਼ਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ। ਵੱਡੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ, ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਘਰ। ਤੇ ਬਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਕੱਲ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਔਰ ਲੀਗੇਸੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵੰਸ਼ ਤੇ ਵੰਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੰਸ਼ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਵੰਸ਼ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ 7 ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਮੇਰੀਆਂ 70 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕੋ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਟੂ ਮਚ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਮਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋਚੋ ਉਹੀ ਪੱਥਰੀ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ 'ਚ ਫਿਲਟਰ ਲਵਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਉਮਰ ਅਗਰ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਉਮਰ ਅਗਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ। ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਪਰ ਵਾਈਫ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਬਸ, ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ 300 ਅੱਜ। ਬਈ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪਿਆਓ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡਾਂਟਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਤੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਟ ਲਈ ਭੇਜੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਉੱਥੇ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਦਰਸ਼ ਪਤੀ ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ ਦੇਖਣ। ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਉਨੀ ਵੱਡੀ। ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੱਲੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਆ ਟੁੱਟਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਟੀਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਨੋ, ਇਹ ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड ਹੈ, ਇਹ ਅਨੋਇੰਟਡ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ।
आमीन। मैं अपने टीम मेंबर्स में जाना कई बार, नो जाओ रेस्ट करो, एक दिन 2 दिन जाओ अपनी फैमिली जाओ, घुमा के लेके आओ अपनी वाइफ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਹਸਬੈਂਡ, ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਵਾਈਫ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੋਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਮੀਨ ਉੱਚਾ ਚਰਚ। अगर एक च कमी है तो दूसरा बंदा उन्होंने बार-बार दे रहा तेरे च आ कमी है, तेरे च आ कमी है, बेचारा दा वो लेडी दा कॉन्फिडेंस ही फिनिश हो गया, बंदे दा कॉन्फिडेंस ही खत्म करता और फिर कह रहे जी साडी लाइफ च फल आए। कितना फल आएगा? एक दूसरे ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉੱਚੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਸਿਰ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। हालेलुया। किन्ने मेरी गल समझ रहे हैं? ऐसे सबूत देने हैं अज तो बाद तुसी, चाहे तुहाडे कोल 10,000 रुपया क्यों नहीं है, पर तुसीं मार्केट च जाके अपनी वाइफ नूं वधिया शॉपिंग करा सकते हो, चाहे वो वधिया 500 च क्यों ना खत्म हो जाए। तुहाडी वाइफ तुहाडे पैसे नूं नहीं देखदी, तुहाडे दिल नूं देखदी है कि ये बंदा कंजूस है कि वाकई मेरे नाल प्यार करता है कि नहीं करता। आमीन। पर जे तुसी 1 लाख रुपया कमाते हो और तुसी सिर्फ 500 ते खत्म कर दो तो उन्होंने कई बार पैसे नाल नहीं हुंदा या सूटां दे नाल नहीं हुंदा, पर तुहाडे दिल दी समझ आ जाती। जिस तरह परमेश्वर है, असीं थोड़ा बोलने तो परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं है, पर परमेश्वर नूं ये समझ आ जाती कि ये बंदा कंजूस है, और कंजूसां ते कदी आत्मा नहीं उतरता। कंजूस कदी रब दा काम नहीं करते, कदी रस्ते नहीं खुलते उन्हां दे। कंजूस हमेशा शराब अट्रैक्ट करते अपने लोगों वाल, अपने वाल, अपने परिवार वाल। हालेलुया। तैयार हो प्रथम स्थान देने के लिए वाइफ नूं, हस्बैंड नूं, अपने परिवार नूं प्रथम स्थान देने के लिए, अपने आप नूं मेनटेन करने के लिए, एक दूसरे का स्पिरिचुअली ध्यान रखने के लिए। तुसीं ब्लेस हो आज परमेश्वर के नाम दे विच। अपने हत्थां नूं उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੈਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲੋ ਫਾਇਰ ਉਤਰੇ। सुनो स्पिरिट्स बाहर आन गया तेरे सामने अखा दे और वो जान गया। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो फायर, रिलीज करो फायर, ऊंची आवाज फायर, रिलीज करो फायर। मंगो अगले 5 मिनट ऊंची आवाज में फायर रिलीज करते हुए। अंधकार दी शक्ति तो तेरी मैरिज दे खिलाफ है। होली गोस्ट फायर, रिलीज करो फायर ऊंची आवाज में। Holy Ghost fire, pull the devil out, out, release करो fire, out करो devil नो अपनी married life तो, out करो married life तो, out करो life तो, in the name of Jesus, out, 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 cut off the life तो यीशु के नाम दे विच। Out! Pull a devil बाहर आ जा। Out! कटे बाहर ऊंची आवाज दे विच। Out! निकालो न परमेश्वर के नाम दे विच। निकालो 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 ऊंची आवाज दे विच। Holy Ghost fire! Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, yes, release fire. I release fire upon my married life, my husband, my wife. I release fire, I release fire. मैं तनु छूना परमेश्वर दे नाम दे विच
Amen ਉੱਚਾ blessing ਉੱਚੀ church ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਮੀਨ ਉੱਚਾ blessing ਉੱਚੀ church ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਮੀਨ ਉੱਚਾ blessing ਉੱਚੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਸਭ ਕਰਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ ਪੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਆਮੀਨ ਉੱਚੇ तेरी मैरिड लाइफ तो बंधन टूट रहे हैं बहुत सारी लेडीज तो फ्री हो रहे हो मेंटली स्ट्रेस तो मेंटली प्रॉब्लम तो स्ट्रेस तो मैरिड लाइफ की स्ट्रेस तो परमेश्वर दा आत्मा तुम टच कर रहा है इस वेले और आजाद कर रहा है इस वेले अपने हाथों उठा बोलो थैंक यू जीसस उची आवाज दे विच थैंक यू जीसस उची आवाज दे विच थैंक यू जीसस उची आवाज थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस आज दा वचन मेरी जिंदगी च 100 गुना फल लेके आए मंगो 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 उच्ची आवाज दे विच उच्ची 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 आवाज दे विच अपने हाथों ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਾਓਗੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ